without one more reminder. ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടാതെ ആ വേദപുസ്തകം അവസാനിക്കുകയില്ല. So in Revelation 22, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം, the last chapter of our Bible, വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ he reminds us, അവൻ വീണ്ടും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. not just once, ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ല, not just twice, 2 പ്രാവശ്യമല്ല, 3 times, 3 പ്രാവശ്യം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. the perfect reminder. 3 പ്രാവശ്യം തീർച്ചയായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. He's given us his promise. അവൻ തന്റെ വാഗ്ദത്തം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. He's told us of his power. അവന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് പറഞ്ഞു. He's given us the process. ഏത് രീതിയിൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. He's put before us the prospect. അതിന്റെ അനുഭവം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. And now he gives us 3 reminders. 3 ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ. And it's Revelation 22:7. 22-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം. Behold, I come quickly. ഇതാ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വരുന്നു. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനെന്ന് പറഞ്ഞു. I believe he's coming to those who love him. കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവൻ വരുന്നു. And in verse 12 again he says, 12-ാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും അവൻ ഇതിനെ തന്നെ പറയുന്നു. And behold, I come quickly. ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു. And my reward is with me. ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം. To give to everyone according to his work. പ്രതിഫലം എൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. He's coming to reward those who labor. അവന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ അവൻ കടന്നു വരുന്നു. We come to the very last 2 verses of our Bible. അവസാനത്തെ 2 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുന്നു. And he says in verse 20, 20-ാം വാക്യത്തിൽ, he who testifies to these things says, ഇത് സാക്ഷീകരിക്കുന്നവൻ പറയുന്നു, surely I am coming quickly. അതേ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു. And John responds, യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു, the way I want you to respond. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. To say together with me, amen. ഇത് പറയുക, even so, come, Lord Jesus. കർത്താവായ യേശുവേ വേഗം വരണമേ. Just think of it, to those who are longing for his coming, കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക്, that our hearts can hardly bear the anticipation. ഈ പ്രതീക്ഷയെ ഇനിയും വെച്ച് പുലർത്തുവാൻ നമ്മൾക്ക് ഹൃദയങ്ങൾ കഴിയുകയില്ല. That one moment, any moment, we may see him. ഏത് നിമിഷവും ഒരു നിമിഷം നാം കർത്താവിനെ കാണും. And the spirit of prophecy is Jesus. പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ്. And it changes our lives forever. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എന്നേക്കുമായി അവൻ മാറ്റും. If he doesn't come today, ഇന്ന് രാത്രികാലം അവൻ വന്നില്ല എങ്കിൽ, what does he tell us to do? അവൻ എന്താണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? He says, occupy. ഇതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുക, until I come. ഞാൻ വരുവോളം. Shall we turn in our Bibles to 2 Corinthians chapter 12? 2 കൊരിന്ത്യർ 12-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഈ രാവിലെ സമയം നമുക്ക് തിരിക്കാം. And we are going to read verses 7, 8, 9 and 10. 7, 8, 9, 10 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake, for when I am weak, then am I strong. Now this is one of the most, what shall I say, blessed passages in all of the New Testament. പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജാണ് ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത്. The Lord has blessed my life tremendously through the truths in this passage. ഈ പാസേജിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെയധികം അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. Now Apostle Paul shares a personal experience of his in this passage. തന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. He had a problem. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. What was that? ആ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു? A thorn in the flesh was given to him by the Lord. ആ കർത്താവ് ജഡത്തിൽ ഒരു ശൂലം അവന് നൽകിയതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. And it is called the messenger of Satan to buffet him.
അത് ഞാൻ നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ കുത്തുവാൻ സാത്താന്റെ ദൂതനെ തന്നെ. Messenger of Satan keep on buffeting me. സാത്താന്റെ ദൂതൻ തുടർമാനമായിട്ട് അവനെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. And this thorn keeps pricking on my body. മാത്രമല്ല ഈ മുള്ള അവനെ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. How terrible that is. അത് എത്ര ഭയാനകമായ ഒരു കാര്യമാണ്. Now if there is even a small thorn in your flesh, you know how difficult it is to handle it. ഒരു ചെറിയ മുള്ള് നമ്മളെ കൊണ്ടാൽ തന്നെയും എത്ര വേദനയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. And this is a very, let's say, a bad experience that Paul had. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഉപദ്രവമാണ് പൗലോസിന് നേരിട്ടിരുന്നത്. Now Paul doesn't tell us what exactly it was. അതെന്താണെന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ താൻ വിവരിച്ചിട്ടില്ല. You know, many people give many interpretations. അനേക തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആളുകൾ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Some people say Paul is referring to the problem of his eyesight. ഒരുപക്ഷെ തന്റെ കണ്ണിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രയാസമായിരിക്കാമെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട്. Because in the book of Galatians there is a reference to his eye. ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ തന്റെ കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശമുണ്ട്. So some people say, oh, he had an eye problem. അതുകൊണ്ട് കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമായിരിക്കാമെന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു. But I thank God that the problem is not mentioned. ആ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Because if it was written Paul had an eye problem and the Lord said my grace is sufficient for you. ആ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുകയില്ലായിരുന്നു. No, the Lord would have said, but that was only for the eye problem. ആ കണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമെന്ന് എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതിയെന്ന് കർത്താവ് പറയുമായിരുന്നു. Then what would people with back problem do? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുറത്തിന് വേദനയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? Then what would we do who have other problems? മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? So thank God it is not mentioned so that all of us can claim this promise. ആ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. And why did the Lord give this trouble to him? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പൗലോസിന് കർത്താവ് കൊടുത്തത്? Lest I should be exalted above measure. വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട്. Oh, you mean to say Paul also could become proud? പൗലോസിനും ഒരു അഹങ്കാരിയായിട്ട് തീരുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ? Was he not an apostle? അവന് ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ? Was he not an apostle? അവനൊരു അപ്പോസ്തലനല്ലേ? Was he not a great man of God? ഒരു വലിയ ദൈവദാസനല്ലേ? Was it possible for him to become proud? അവനും ഒരു നിഗളിയായിട്ട് തീരുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ? Yes, തീർച്ചയായിട്ടും. that really encourages me. അത് എന്നെ വളരെയധികം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. That tells me that Paul was a man exactly like me. എന്നെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പൗലോസ് എന്നാണ് അതെന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. You know, very often when we read of great men in the Bible, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വലിയ ആളുകളെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ we think that they were supermen. അവര് മനുഷ്യർക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണെന്ന് നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. Well, they could live godly lives but not us. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം കഴിക്കാൻ കഴിയും, നമുക്കത് സാധ്യമല്ല. Because they were all special men. അവരൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ. Let me tell you this. എന്നാൽ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. There is no superman in the Bible. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അതീതമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുള്ള സൂപ്പർ മനുഷ്യരില്ല. Supermen are only in TV and in cartoon, not in real life. ടിവിയിലും കാർട്ടൂണിലും മാത്രമേ സൂപ്പർമാനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. No superman in the Bible. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ സൂപ്പർമാൻ ഇല്ല. All the men in the Bible had exactly the same flesh that you and I have. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ള അതേ ജഡമാണ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. They had pride in them. അവർക്ക് നിങ്ങളമുണ്ട്. They had lust in them. അവർക്ക് മോഹമുണ്ട്. And they had all sorts of things in them. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. What I mean to say is they were also tempted as we are. നമ്മെ പോലെ തന്നെ പരീക്ഷയിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടവർ. About Elijah we read that he was a man of like passions as we are. ഏലിയാവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനെന്ന് നാം കാണുന്നു. So I'm very happy to read this. അതുകൊണ്ട് ഈ വേദഭാഗം വായിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. Because when God uses me, ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ I tend to be proud. എനിക്ക് നിഗളമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. And I have to go to God. ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പോകണം. And I have to cry to him. ഞാൻ ദൈവത്തോട് കരുണയ്ക്കായി യാചിക്കണം. Lord, keep me humble. കർത്താവേ എന്നെ താഴ്മയുള്ളവനാക്കി തീർക്കണമേ. You know, very often people have asked me, how do you prepare these messages? ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് നീ ദൂത തയ്യാറാക്കുന്നത്? I say that's not a very difficult thing. അത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല. We have a lot of materials these days. ഈ നാളുകളായിട്ട് വളരെയധികം സഹായകരങ്ങളായിട്ടുള്ള You have to ഗ്രന്ഥങ്ങൾ read and meditate and pray. വായിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. And you listen to other people's messages. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുക. But I always tell them, എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, the more difficult part of preaching is heart preparation. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരുക്കമാണ് പ്രസംഗത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസകരമായ കാര്യം. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Because when we stand up and when people are blessed,
നാം അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, when people are blessed by our ministry, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാൽ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, we tend to become proud. നമുക്കൊരു അഹങ്കാരം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So before we stand here, we have to do a lot of exercise. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വലിയൊരു തയ്യാറെടുപ്പിന് ആവശ്യമുണ്ട്. Not only preparation of the notes, ആ നോട്ട് എഴുതി തയ്യാറെടുക്കല്ല, but kneeling down and asking God to help us in our attitude. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആ ഹിതം അന്വേഷിക്കുക. That, I think that part of the preparation takes more time than reading and preparing notes. വായിക്കുകയും തയ്യാറെടുപ്പ് ദൂത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. Because all the preachers have the same flesh. എല്ലാ പ്രസംഗർക്കും ഒരേ ജഡമാണുള്ളത്. Oh, I am glad that Paul was a man like me. എന്നെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പൗലോസ് എന്നോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. Lest I should be exalted above measure. ഞാൻ അധികം നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട്. In verse 7, that is repeated twice. 7-ാം വാക്യത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം അത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. The same thing is said 2 times. ഒരേ കാര്യം 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. About Paul becoming proud. നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട്. All of us are made of the self same metal. നാം എല്ലാവരും ഒരേ കാര്യങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവരാണ്. Our gifts and abilities, it may be different. നമ്മുടെ കഴിവുകളും ദാനങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ കൃപാവരങ്ങളും വ്യത്യാസമായിരിക്കാം. But we all have equal opportunities to love God and serve God. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സേവനം ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ട്. I may not have all the gifts that Paul had. പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളും എനിക്കില്ല. But I have the opportunity that Paul had to live a life pleasing to God. ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് പൗലോസിനെ പോലെ എനിക്കും കഴിയും. Now let me tell you this. ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. All of us have equal opportunities to live a life pleasing to God. ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. We may not have equal opportunities for ministries. ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള അവസരം ഒരുപോലെയല്ലായിരിക്കാം. We may not be able to travel around as Billy Graham does. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരികയില്ല. But we can live a godly life as Billy Graham does. തീർച്ചയായിട്ടും ബില്ലി ഗ്രഹാമിനെ പോലെ ഒരു ആത്മീക ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ജീവിതം കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. We may not travel to all the continents as he did. എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരികയില്ല. But we can live a godly life. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഭക്തിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്കത് കഴിയും. Now, abundance of revelations, did not change Paul's flesh. ആ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യം പൗലോസിന്റെ ജഡത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്തിയില്ല. It never does. അതൊരിക്കലും വരുത്തുകയില്ല. However spiritual you are, എത്രമാത്രം ആത്മീകരായിരുന്നാലും, even if you write 100 books, 100 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയാലും, and even if you travel all over the world, ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചാലും, remember you still have the same flesh. നിങ്ങൾക്ക് അതേ ജഡമാണുള്ളതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. And abundance of revelations did not change Paul's flesh. പൗലോസിന്റെ ജഡത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ടുണ്ടായില്ല. And so God knew that Paul needed this restriction. അതുകൊണ്ട് ചില തടസ്സങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. Because God loved Paul. ആ ദൈവം പൗലോസിനെ സ്നേഹിച്ചു. And that is the reason why God gave him that impediment, that trouble. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ജഡത്തിലെ ശൂലം അവന് നൽകിയത്. God very often gives us not what we want, but what we need. നമുക്ക് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല, പിന്നെയോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവം നൽകി തരുന്നത്. Now if God can ask us, ദൈവം നമ്മോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ, anybody wants cancer here? ആർക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ ആവശ്യമുണ്ടോ? How many of you will put up your hand? എത്ര പേര് കൈകൾ ഉയർത്തും? I won't. ഞാൻ ഉയർത്തുകയില്ല. Will anybody put their hand? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉയർത്തുമോ? No sir, we don't want. ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും. God gives us not what we want, but what we need. നമുക്ക് വേണ്ടതല്ല, നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല, പിന്നെയോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് നൽകി തരുന്നത്. Because God is more interested in our character than in our comfort. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെയാണ് നമ്മുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവം വിലമതിക്കുന്നത്. Christian character is far more important to God than just well-being. നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തെക്കാൾ അധികമായിട്ട് ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവം നമ്മിൽ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. God was more interested in the character of Paul than in his well-being. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ക്ഷേമത്തെക്കാൾ അധികമായിട്ട് അവന്റെ ആ സ്വഭാവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചത്. God knew that pride was far more worse than sickness. രോഗത്തെക്കാൾ വലിയ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ നിഗളം എന്നുള്ളത്. Have we realized that?
that? നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? God knew that. ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. We would say, well, pride is not a big thing, but I want to be healthy. ആ നീളം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല, എനിക്ക് ആരോഗ്യവാനായിട്ടിരിക്കണം. But the Lord knew that pride was worse than sickness. രോഗത്തെക്കാൾ വലിയ കാഠിന്യമേറിയതാണ് നീളം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. And therefore God decided to give this trouble to him. അതുകൊണ്ട് ഈ ശൂലം പൗലോസിന്